नमस्कार मित्रों, આજનો મારો ટોપિક છે આર્ટિકલ્સ। આર્ટિકલ્સ જે છે એ તમે ધોરણ 4થી એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ 4થી કોલેજ સુધી અને જે વિદ્યાર્થીઓ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા છે એટલે કે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહ્યા છે એમાં આ આર્ટિકલ્સ એક ખૂબ જ અગત્યનો ટોપિક છે। આ આર્ટિકલ્સની અંદર आर्टिकल्स बे प्रकारना छे। एमां एक इनडेफिनिट आर्टिकल है और बीजो आर्टिकल है जे डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल अंदर आर्टिकल ए और एन नो समावेश थाय छे, ज्यारे डेफिनेट आर्टिकल अंदर आर्टिकल ध नो समावेश थाय छे। हवे आ इनडेफिनेट आर्टिकल एटले आर्टिकल ए और एन। हवे आ आर्टिकल ए एन ए वननु शॉर्ट फॉर्म है। बीजो जे निश्चित अनिश्चित है, निश्चित नहीं एटले के एनी पहला तो परिभाषा समझीए तो कहे छे के ज्यारे कोई वस्तु पदार्थ के प्राणी विषे आपणने पहलाथी ज एटले के अगाउथी कोई जानकारी नहीं त्यारे आपणे आर्टिकल ए के एन नो उपयोग करीए छीए एटले के ए अनिश्चित है। बीजू आर्टिकल ध जे छे ए निश्चित है। आर्टिकल ध नी परिभाषा समझीए तो आर्टिकल ध एटले के जेना कोई वस्तु प्राणी के पशु जेनी अगाउथी आपणने जानकारी होय छे एनो आपणने पहलेथी ख्याल होय छे। हवे सौप्रथम आपणे विगते जोईए तो इनडेफिनेट आर्टिकल जेमां आर्टिकल ए अने एन नो समावेश थाय छे। तो के आर्टिकल ए अने एन नो अर्थ कोई एक एटले कि ज्यारे एक वचननी अंदर ज वपराय छे एनो अर्थ ज कोई एक एवो थाय छे। ए वननु शॉर्ट फॉर्म है। बीजू एक वचनना जातिवाचक नामनी आगळ ज आपणे आर्टिकल ए के एन मूकीए छीए। हवे आर्टिकल ए अने एन क्यारे मुकाय छे ए जाणवा माटे आपणे पहेला तो वोवेल्स अने कोन्सोनंट उपर जवुं पड़शे। तो कहे छे के वोवेल्स एटले के स्वर अने कोन्सोनंट एटले के व्यंजन। हवे आ वोवेल्स अने कोन्सोनंटनी वात करूं तो अंग्रेजीनी अंदर अंग्रेजी में जे वोवेल्स है ये वोवेल्स 5 है। ए ई आई ओ अने यू आ जे छे ए शुं छे वोवेल्स एटले के स्वर है। बाकीना जे छे ए कोन्सोनंट है। तो जे व्यंजन जे छे ए व्यंजन केटला छे 21। आ 5 है अने व्यंजन 21। ए व्यंजनों कया कया तो कहे छे के बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाय अने झेड। आ जे छे ए ई आई ओ यू ए 5 जे छे ए वोवेल्स छे एटले के स्वर छे। अंग्रेजीनी बात करूँ छूँ। बाकीना जे व्यंजन है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाय अने झेड ए जे छे ए व्यंजन है जेने आपणे कोन्सोनंट कहीए छीए। आ अंग्रेजीनी बात करी छे। साथे साथे आपणे गुजराती मीडियम में छीए। मीडियम आपणुं गुजराती छे एटले आपणे गुजरातीना जे स्वर जे छे ए स्वरने पण ओळखवा एटला ज जरूरी छे। तो गुजरातीना जे स्वर छे ए गुजराती स्वरो जे छे ए गुजरातीमां स्वर आपणे वात करीए तो अ आ ए ऐ ओ औ अम अह ई उ अने आ जे छे ए गुजरातीना स्वरोनी बात थई। हवे तमारे जे अहींया आपणे जे आर्टिकल्सनी बात करीए छीए ए आर्टिकल्सनी अंदर तमारे गुजराती स्वरोने याद राखवाना छे। हवे गुजराती स्वरोने केम याद राखवाना छे तो ए तमे हूँ जेम रूल्स समझाईश एम ऑटोमेटिकली तमने समझ पड़ी जशे कि केम आपणे गुजराती स्वरोने याद राखवाना छे, केम आपणे गुजराती वोवेल्सने याद राखवाना छे। तो हवे हूँ आर्टिकल ए क्यारे वपराय एनी शरूआत करूँ छूँ। तो पहला तो कि आर्टिकल ए एक वचन में वपराय छे एटले के एक वचनना जातिवाचक नामनी आगळ आर्टिकल ए के एन मूकवामां आवे छे। हवे आर्टिकल ए क्यारे वपराय छे तो व्यंजन के व्यंजनना नामनी आगळ व्यंजन क्या आगळ
વ્યંજન હોય કે વ્યંજનનું નામ. હવે વ્યંજન હોય કે વ્યંજનના નામથી શરૂ થતો કોઈ પણ સ્પેલિંગ હોય, સ્પેલિંગની શરૂઆત વ્યંજનથી થઈ હોય કે પછી એનું ઉચ્ચારણ પણ વ્યંજન હોય, તો કે છે કે એવું વ્યંજન કે વ્યંજનના ઉચ્ચારણથી શરૂ થતો જે સ્પેલિંગ છે એની આગળ આર્ટિકલ એ મૂકવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે તો કે છે કે એક્ઝામ્પલમાં અ પેન, તો પી જે છે એ પી પોતે શું છે? વ્યંજન છે. શું છે? વ્યંજન. અને વ્યંજન છે સાથે સાથે એનું ઉચ્ચારણ પણ શું છે? પેન. એટલે આ પેનની અંદર એનું જે છે ઉચ્ચારણ એ પ છે, નહીં કે ગુજરાતીમાં આપણે જે સ્વર છે એ પ્રમાણે છે નહીં, તો એની આગળ આર્ટિકલ એ મૂકવામાં આવે છે. એ રીતે અ ડોગ, અ બાઇસિકલ, અ ડસ્ટર, અ ચોક વગેરે. આવા તો કેટલાય ઉદાહરણો તમે આપી શકો છો જે આપણે આજુબાજુ જે એક વચનની અંદર છે. રૂલ્સ નંબર 2 તો કે છે કે જાતિવાચક નામના જે જાતિવાચક નામ છે એ જાતિવાચક નામના સ્પેલિંગની શરૂઆત સ્વરથી થઈ છે કે વ્યંજનથી થઈ છે એને આપણે લક્ષમાં લેવાનું નથી. પણ અહીંયા કહે છે કે જાતિવાચક નામના સ્પેલિંગની શરૂઆત ગમે ત્યાંથી થઈ હોય પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર જે છે એ ઉચ્ચાર હંમેશા વ્યંજન હોવો જોઈએ. જો ઉચ્ચાર વ્યંજન હશે તો અને તો જ એની આગળ આર્ટિકલ એ મૂકવામાં આવે છે. હવે અહીંયા હું એમ સમજાવું છું કે જે જાતિવાચક નામ જે આપણે કહીએ છીએ એ એક વચનના જાતિવાચક નામનો ઉચ્ચાર કે છે કે વ્યંજન હોવો જોઈએ, એની સ્પેલિંગની શરૂઆત સ્વરથી થઈ હોય તો એને આપણે લક્ષમાં લેવાનું નથી. દાખલા તરીકે હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા મેં લખ્યું છે યુનિવર્સિટી. અહીંયા યુનિવર્સિટી લખ્યું છે, એની શરૂઆત જે છે એ શાનેથી થઈ છે? તો આપણે આમ જોઈએ છીએ તો કે ભાઈ ઇંગ્લિશના જે વોવેલ્સ છે એ ઇંગ્લિશના વોવેલ્સથી થઈ છે. પણ અહીંયા કહે છે કે જ્યારે હું એનું ઉચ્ચારણ કરું છું ત્યારે એનો કહે છે કે બોલાય છે શું? યુનિવર્સિટી. અને યુનિવર્સિટી બોલાય છે માટે એની આગળ આર્ટિકલ્સ મૂકવામાં આવે છે, એ મૂકવામાં આવે છે. આ સિવાય આપણે આર્ટિકલ એ ક્યારે મૂકીએ છીએ? તો કહે છે કે અ યુનિયન, અ યુનિક. આ જે છે એવા નામની આગળ કે છે કે આર્ટિકલ એ મૂકવામાં આવે છે જેની શરૂઆત જે છે અ યુનિયન હોય, અ યુનિક હોય તો એની આગળ પણ આપણે આર્ટિકલ એ મૂકીએ છીએ. આ ઉપરાંત ખાલી જગ્યા પછી યુરોપિયન આપેલું હોય એક વચન યુરોપિયન તો પણ એની આગળ આપણે યુથી શરૂ થાય છે એટલે આર્ટિકલ એ મૂકવામાં આવતો હોય છે. તો આર્ટિકલ એ વિશે લગભગ તમારો ફંડામેન્ટલ ક્લિયર થઈ ગયું હશે. બીજું હવે કે છે કે કેટલીક વાર આપણને ખબર હોતી નથી કે અગાઉથી આપણને કોઈ જાણકારી હોતી નથી એટલે આપણને પહેલાંથી જાણકારી નથી એટલે આર્ટિકલ એ મૂકીએ છીએ. એનું એક ઉદાહરણ આપું છું કે એક વિદ્યાર્થી તમારા ઘરે આવે છે. વિદ્યાર્થી બારણું નોક કરે છે અને તમે દરવાજો ખોલો છો. દરવાજો ખોલીને બહાર જુઓ છો એક વિદ્યાર્થી ઊભેલો છે. એક વિદ્યાર્થી ઊભેલો છે અથવા કોઈ વિદ્યાર્થી ઊભેલો છે અને તમને કહે છે કે તમારા પપ્પાને મારું કામ છે. ત્યારે તમે અંદર આવો છો, ઘરમાં આવો છો, પપ્પાને કહો છો કે પપ્પા એક વિદ્યાર્થી અથવા કોઈ વિદ્યાર્થી બારણે છે જેનું તમારે કામ છે. ઓકે, તો એક વિદ્યાર્થી કે કોઈ વિદ્યાર્થી જે છે એના માટે તમે શું લખો છો? તો અ સ્ટુડન્ટ અથવા અ સ્ટુડન્ટ લખો છો. જો એન વાળું કોઈ ઉદાહરણ હોય તો ત્યાં તમે એન લખો છો, પણ અહીંયા સ્ટુડન્ટ છે એટલે અ સ્ટુડન્ટ મૂકો છો. પણ જ્યારે તમારા પપ્પા અને તમે ઘરમાં બેઠા છો, પપ્પા તમને કહે છે કે મારે એક વિદ્યાર્થીનું કામ છે જે ઘરે આવશે. થોડી વાર થાય છે, બારણું નોક થાય છે, તમે દરવાજો ખોલો છો અને વિદ્યાર્થી ખોલો છો અને વિદ્યાર્થી ઊભેલો છે. ઘરમાં આવો અને તમે કહો છો પપ્પા એ વિદ્યાર્થી આવ્યો છે જેનું તમારે કામ છે. ત્યારે એ વિદ્યાર્થી જેની અગાઉથી જાણકારી હતી ત્યારે તમે તેના આગળ આર્ટિકલ દ મૂકો છો, બાકી તમે ધ મૂકી શકતા નથી. જો પહેલેથી જાણકારી હોત
તો તમે ધ મૂકો છો, પણ જ્યારે પહેલેથી જાણકારી નથી એટલા માટે ત્યાં તમે આર્ટિકલ એ મૂકો છો અથવા એન મૂકો છો. સેકન્ડ નંબરે આવે છે ઇનડેફિનેટ આર્ટિકલ એન. તો ઇનડેફિનેટ આર્ટિકલ એન ક્યારે વપરાય છે? તો કે છે કે એન ક્યારે વપરાય? તો એન જે છે એ પણ એના જેમ જ જેવી રીતે એ છે એવી રીતે કે છે કે સ્વર કે સ્વરના ઉચ્ચારથી શરૂ થતા એક વચનના જાતિવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. સ્વર કે સ્વરના ઉચ્ચારથી શરૂ થતા એક વચનના જાતિવાચક નામની આગળ. એટલે કેવું? સ્વર કે સ્વરના ઉચ્ચારથી શરૂ થતા એક વચન. તો કે છે કે આપણે એના ઉદાહરણો જોઈએ. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે એન એપલ. તો એપલમાં શરૂઆત ક્યાંથી થઈ છે? એથી થઈ છે. એટલે કે એ પોતે પણ સ્વર છે અને એટલા માટે એનો ઉચ્ચાર પણ સ્વર છે. એ એપલ જે આપણે ગુજરાતીના સ્વર પ્રમાણે એનું પ્રોનાઉન્સિએશન પણ થાય છે. આ ઉપરાંત એન એલિફન્ટ, એન ઇન્કપોટ, એન ઓરેન્જ, એન આઉલ, એન અમ્બ્રેલા. તો કે છે કે જ્યારે એક વચન સ્વર કે સ્વરના ઉચ્ચારથી શરૂ થતા એક વચનના જાતિવાચક નામની આગળ આર્ટિકલ એન મુકાય છે. મતલબ અહીંયા એપલની શરૂઆતનો સ્પેલિંગની શરૂઆત જે છે એ પણ વોવેલ્સથી થઈ છે, જ્યારે એનું ઉચ્ચારણ જે છે ધ્વનિ ઉચ્ચારણ જે છે એ ધ્વનિ ઉચ્ચારણ પણ વોવેલ્સથી થાય છે, માટે એની આગળ આર્ટિકલ એન મૂકવામાં આવે છે. સેમ વે એલિફન્ટમાં પણ એનું ધ્વનિ ઉચ્ચારણ વોવેલ્સ છે, સાથે સાથે સ્પેલિંગની શરૂઆત પણ વોવેલ્સથી થાય છે, એટલા માટે એન મૂકવામાં આવે છે. એ જ રીતે ઇન્કપોટ, ઓરેન્જ, આઉલ, અમ્બ્રેલા વગેરેની આગળ આપણે શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ એન મૂકીએ છીએ. સેકન્ડ નંબરમાં જોઈએ તો કે છે કે આર્ટિકલ એન કે છે કે જાતિવાચક નામની શરૂઆત વ્યંજનથી થઈ હોય. જાતિવાચક નામની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હોય? વ્યંજનથી. પરંતુ તેનો ઉચ્ચાર જે છે એટલે કે એનો ધ્વનિ ઉચ્ચાર જે છે એ સ્વર હોય. શરૂઆત સાંભળજો, શરૂઆત કોન્સોનન્ટથી થઈ હોય એટલે કે વ્યંજનથી થઈ હોય, પરંતુ એનું જે ધ્વનિ ઉચ્ચારણ જે છે આપણે એ સ્પેલિંગનું બોલીએ છીએ ત્યારે કે છે એનું ઉચ્ચારણ જે છે એ સ્વર હોય, ત્યારે તેની આગળ આર્ટિકલ એન મૂકવામાં આવે છે. એવા પણ કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ તો કે છે કે ઉદાહરણ તરીકે જે શરૂઆત શાનાથી થઈ હોવી જોઈએ? વ્યંજનથી, પણ એનું ધ્વનિ ઉચ્ચારણ શું હોવું જોઈએ? સ્વર એટલે કે વોવેલ્સ હોવું જોઈએ. દાખલા તરીકે આપણે લખીએ છીએ એન ખાલી જગ્યા MLA. અહીંયા મેં લખ્યું MLA. હવે MLA જે છે એમાં એમથી શરૂઆત થઈ છે, એટલે કે જે પ્રથમ અક્ષર છે એ શું છે? તો કે કોન્સોનન્ટ છે, વ્યંજન છે, પણ આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે એમ લખીએ છીએ. તો અહીંયા જે એ જે છે આ એ એટલે અહીંયા મૂકવામાં આવે છે એન, અને એ ગુજરાતીના સ્વર પ્રમાણે કે છે કે બંધ બેસે છે, માટે અહીંયા આપણે શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ એન. એ જ રીતે એન ઓનેસ્ટ બોય. હવે અહીંયા એન ઓનેસ્ટ બોય, હોનેસ્ટ એવું આપણે બોલતા નથી, એચ છે, હોનેસ્ટ એવું બોલાય નહીં, ઓનેસ્ટ બોલીએ છીએ, એટલે પણ અહીંયા એન મૂકવામાં આવે છે. પછી એન અવર. તો અવર જે છે કલાક, ત્યારે પણ આપણે એન મૂકીએ છીએ. આ ઉપરાંત એન MBBS, એન SMS, શોર્ટ મેસેજની વાત છે, એન SMS. આપણે SMS સેન્ડ કરીએ છીએ ત્યારે પણ એની સેન્ટેન્સની અંદર આપણે જ્યારે બોલીએ છીએ ત્યારે એન SMS કરીએ છીએ. તો આ સિવાય કોઈ ડિગ્રીઓ છે જે માસ્ટર ડિગ્રી છે એની આગળ આપણે એનથી શરૂઆત કરીએ છીએ, બરાબર. તો અહીંયા આર્ટિકલ એ અને એન વિશે હું માનું ત્યાં સુધી તમારો બધા જ જે ડાઉટ છે એ ક્લિયર થઈ ગયા હશે. હવે અગત્યનો બીજો એક આર્ટિકલ છે જે ડેફિનેટ આર્ટિકલ છે, અને આ ડેફિનેટ આર્ટિકલ વિશે આપણે સમજીએ. એમાં પણ કેટલાક અગત્યના રૂલ્સ છે. હું માનું છું ત્યાં સુધી તમે કદાચ અમુક રૂલ્સને સાંભળ્યા પણ નહીં હોય. તો આપણે જોઈએ આર્ટિકલ ધ એ નિશ્ચિત છે. બીજું આર્ટિકલ ધ જે છે એના વિશે આપણે એની પરિભાષાને સમજીએ તો કહે છે કે આર્ટિકલ ધ
એ પહેલેથી આપણને જ્યારે કોઈ વસ્તુ પ્રાણી કે પદાર્થની ખબર છે, આપણે એને જાણીએ છીએ, એની જાણકારી આપણને છે, ત્યારે એની આગળ આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકીએ છીએ. હવે કે છે કે આર્ટિકલ ધ એ નિશ્ચિતતા દર્શાવે છે, એ નિશ્ચિત છે, નિશ્ચિતતા દર્શાવે છે. તે એક આર્ટિકલ ધ જે છે એ આર્ટિકલ ધ એકવચન અને બહુવચન એમ બંને પ્રકારના જે જાતિવાચક નામો છે એની આગળ વાપરવામાં આવે છે. આર્ટિકલ ધ એકવચન બહુવચન બંને પ્રકારના જાતિવાચક નામની આગળ વપરાય છે. પછી એવું નહીં કે જેવી રીતે આર્ટિકલ એ અને એન સિંગ્યુલરની અંદર જ વપરાય છે એવી રીતે માત્ર ને માત્ર ધ સિંગ્યુલરની અંદર જ વપરાય નહીં. ધ સિંગ્યુલરમાં પણ વપરાય છે અને પ્લુરલ ફોર્મની અંદર પણ વપરાય છે. હવે કેટલીક વાર આપણે જાણીએ છીએ કે ધ જે છે એનો ઉચ્ચાર કેટલીક વાર વાક્યની અંદર ધી કરીએ છીએ અને કેટલીક વાર ધ કરીએ છીએ. તો ધ અને ધી એ બંને વચ્ચે શું ડિફરન્ટ છે, એ બંને વચ્ચે કયો તફાવત છે, ક્યારે આપણે ઉચ્ચારણ ધી કરવું જોઈએ અને ક્યારે આપણું ઉચ્ચારણ જે છે એ ધ કરવું જોઈએ. ધી અને ધ એ માટે થોડોક કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લેવો જોઈએ. તો કે છે કે જ્યારે કોઈ પણ સ્પેલિંગ જે છે એ કોઈ પણ સ્પેલિંગનો ધ્વનિ ઉચ્ચારણ જે છે આપણે જે બોલીએ છીએ તે સ્પેલિંગને, આ ધ્વનિ ઉચ્ચારણ કે છે કે સ્વર હોય ત્યારે તેમાં ધી બોલવાનું છે, તેનો ઉચ્ચાર ધનો ઉચ્ચાર ધી બોલવાનો છે. પણ જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ અને આપણે એ સ્પેલિંગમાં ધ્વનિ ઉચ્ચારણ જે છે એ વ્યંજન હોય ત્યારે આપણે ધ બોલીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું છું થોડાક. તો કે છે કે ધી ક્યારે બોલવું જોઈએ અને ધ ક્યારે બોલવું જોઈએ. અહીંયા આપણે એક ઉદાહરણો લઈએ છીએ કે મૂન, સન, વર્લ્ડ. અહીંયા મેં એક લખ્યું છે મૂન, સન, વર્લ્ડ. અહીંયા મૂન આગળ આપણને ખબર છે કે આવે છે ધ, મૂકવામાં આવે છે ધ. તો અહીંયા એનું જે ધ્વનિ ઉચ્ચારણ છે એ ધ બોલાય છે. સનની આગળ પણ ધ બોલાય છે, વર્લ્ડની આગળ પણ ધ બોલાય છે. કારણ કે મૂન જે છે એનું ધ્વનિ ઉચ્ચારણ જે છે એ કોન્સોનન્ટ છે, વ્યંજન છે. સનમાં પણ કોન્સોનન્ટ છે અને વર્લ્ડની અંદર પણ કોન્સોનન્ટ છે. પણ કે છે કે જ્યારે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ કે અર્થમાં જે ધ્વનિ ઉચ્ચારણ જે છે એ અર્થમાં ધ્વનિ ઉચ્ચારણ અથી થાય છે, જે વોવેલ છે. અને વોવેલ્સ હોવાને કારણે અહીંયા આપણે મૂકીએ છીએ દ, પણ એને બોલીએ છીએ ધી. એવી જ રીતે એન્ડ, આપણે કોઈ મૂવી જોવા ગયા છીએ અને મૂવી જોઈને બહાર નીકળીએ છીએ ત્યારે આપણે ધી એન્ડ એવું ઉચ્ચારણ કરતા હોઈએ છીએ, નહીં કે ધ એન્ડ, ધી એન્ડ એવું આપણે બોલતા હોઈએ છીએ. તો અહીંયા પહેલો ડબ તમારો ક્લિયર કરી નાખવાનું કે ક્યારે ધ્વનિ ઉચ્ચારણ ધ હોવું જોઈએ, ક્યારે ધ્વનિ ઉચ્ચારણ એનું ધી હોવું જોઈએ. હવે ધને આપણે વિગતવાર સમજીએ તો કે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણીની નિશ્ચિતતા હોય. કોઈ ધ ક્યારે વપરાય તો ધ કે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસ્તુ કે પ્રાણી જે છે એની નિશ્ચિતતા દર્શાવવા માટે આપણે ધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. નિશ્ચિતતા, ચોક્કસતા બતાવવા માટે આપણે ધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ સાથે સમજીએ તો કે છે કે ક્યારે એ નિશ્ચિતતા ક્યારે, તો કે છે કે ધ આપણે લખીએ છીએ ધ એપલ ઇઝ રેડ. કે છે કે સફરજન જે છે, સફરજન હંમેશા કેવું હોય છે, લાલ હોય છે. એટલે આપણે લખીએ છીએ ધ એપલ ઇઝ રેડ. મારા ખિસ્સામાં પેન છે ત્યારે હું કહીશ કે ધ પેન ઇઝ ઇન માય પોકેટ. અહીંયા બીજું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે ધ પેન ઇઝ ઇન માય પોકેટ. દિવાલ ઉપર ઘડિયાળ છે ને, ઘડિયાળ વિશેની વાત કરવી છે, ચોક્કસ ઘડિયાળ છે ત્યારે આપણે ઘડિયાળ વિશે વાત કરવી છે કે ધ ક્લોક ઇઝ ઓન ધ વોલ. ત્યારે દિવાલ ઉપર ઘડિયાળ છે. તો આવા મિત્રો જ્યારે નિશ્ચિતતા બતાવવી છે, ચોક્કસતા બતાવવી છે ત્યારે કહે છે કે તેની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. આગળ જોઈએ તો જ્યારે કોઈ વસ્તુ હોય, પ્રાણી હોય, પક્ષી હોય, જેનો વાક્યની અંદર એકવાર ઉલ્લેખ કર્યા પછી ફરીથી બીજી વાર એ જ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પ્રાણીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે ત્યારે પણ તેની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. ક્યારે વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પ્રાણીનો એકવાર ઉલ્લેખ થઈ ગયો છે પરંતુ એ જ વસ્તુ, એ જ પ્રાણી કે એ જ વ્યક્તિને ફરીથી આપણે ઉલ્લેખ કરવો છે, એની જ વાત કરવી છે ત્યારે પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે છે કે અહીંયા ધીસ ઇઝ
અ પેન. આપણે એવું પહેલું વાક્ય લખીએ છીએ કે ધીસ ઇઝ અ પેન, પણ આ જ પેનને હું ફરીથી વાત કરું છું, એટલે કે આ જ પેનનો હું જ્યારે ફરીથી ઉલ્લેખ કરું છું ત્યારે અહીંયા હું મૂકું છું કે ધ પેન ઇઝ બ્લુ. ત્યારે હું શું લખીશ? ધ પેન ઇઝ બ્લુ. એવી રીતે કોઈ વસ્તુની વાત કરવી છે, કોઈ વ્યક્તિની વાત કરવી છે. અહીંયા હું એક બીજું ઉદાહરણ લખું છું કે ધેટ ઇઝ એન એન્ટ. ધ એન્ટ ઇઝ રેડ. કે કીડીની વાત કરવી છે કે ધેટ ઇઝ એન એન્ટ, કે પેલી કીડી છે. ધ એન્ટ ઇઝ રેડ. કીડી કેવી છે? લાલ છે. અહીંયા એક વસ્તુ, પદાર્થ કે પ્રાણીનો એકવાર ઉલ્લેખ કરી દીધો છે, તમારે ફરીથી એનો ઉલ્લેખ કરવો છે, ફરીથી એની વાત કરવી છે, ત્યારે પણ તેની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. એના પછી આગળ જોઈએ તો કે છે કે જ્યારે જાતિવાચક નામ સમગ્ર જાતિ માટે વપરાતું હોય, જાતિવાચક નામ છે અને એ જાતિવાચક નામ સમગ્ર જાતિ માટે વપરાયું હોય ત્યારે પણ કે છે કે તેની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે. કેવી રીતે? સમગ્ર જાતિ માટે કેવી રીતે? તો આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો કે છે કે ધ કાઉ gives us milk, કે ગાય આપણને દૂધ આપે છે. એ જ રીતે ફૂલની વાત કરીએ છીએ તો ધ રોઝ ઇઝ બ્યુટીફુલ. આપણે લખીએ છીએ ધ રોઝ ઇઝ બ્યુટીફુલ. એ જ રીતે આપણે આગળ વાત કરીએ તો કે છે કે ધ પીકોક ઇઝ અવર નેશનલ બર્ડ. આપણે લખીએ છીએ ધ પીકોક ઇઝ અવર નેશનલ બર્ડ. તો કે છે કે આની આગળ પણ આપણે શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ ધ. સમગ્ર જાતિને લાગુ પડે છે. તમામ ગાય તો તમામ ગાયની જાતને લાગુ પડે છે. રોઝ જેટલા ગુલાબ છે એ આખી ગુલાબની જાતને લાગુ પડે છે. પીકોક જેટલા પણ મોર છે એ મોરની તમામ જાતને લાગુ પડે છે. એ જ રીતે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ કે ધ ટાઈગર ઇઝ અવર નેશનલ એનિમલ, કે ટાઈગર, વાઘ આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. તો પછી ત્યાં આગળ પણ આપણે આર્ટિકલને ધનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આગળનો એક નિયમ જોઈએ તો કે છે કે વિશેષણ જ્યારે સમગ્ર જાતિ માટે વપરાયું હોય ત્યારે તેની આગળ આર્ટિકલ ધ વપરાય છે, પરંતુ તે બહુવચનનો અર્થ ધરાવે છે. વિશેષણ, કોઈ વિશેષણ જ્યારે સમગ્ર જાતિ માટે વપરાયું છે, સમગ્ર જાતિ માટે કોઈ વિશેષણ છે તો પણ એ વિશેષણ કે છે કે બહુવચનનો અર્થ ધરાવતું હોવું જોઈએ. અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો ધ બ્લાઇન્ડ. બ્લાઇન્ડ એટલે આંધળો. હવે ધ બ્લાઇન્ડ કાન્ટ સી, આંધળો જોઈ શકતો નથી. ત્યારે આપણે શું લખીએ છીએ? ધ બ્લાઇન્ડ. આપણે લખીએ છીએ ધ પુઅર. પુઅર એ પણ એક વિશેષણ છે, સમગ્ર ગરીબને લાગુ પડે છે. આ ઉપરાંત ધ યંગ, ધ ઓલ્ડ એક્સેટ્રા. આ સિવાય ઘણા બધા ઉદાહરણો તમે લઈ શકો છો, આખા વાક્ય સેન્ટેન્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બરાબર. આ ઉપરાંત કહે છે કે દુનિયામાં આગવી વિશિષ્ટતા ધરાવતા નામો, આગવી વિશિષ્ટતા ધરાવતા જે નામો છે જેને આપણે કહીએ છીએ યુનિક થિંગ્સ, જે યુનિક થિંગ્સ જે છે, જે દુનિયામાં માત્ર ને માત્ર એક જ છે, તેવા નામોની આગળ પણ આપણે શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ ધ. હવે એવા કયા છે કે જે યુનિક છે, જે યુનિક થિંગ્સ છે, જે દુનિયામાં માત્ર ને માત્ર એમની પોતાની આગવી વિશિષ્ટતા ધરાવે છે, આ ઉપરાંત એમની અલગ જ ઓળખ છે, દુનિયામાં માત્ર એક જ જે છે. તો તેના ઉદાહરણો જોઈએ તો આપણે જોઈએ છીએ કે ધ સન, સૂર્ય જે છે એ દુનિયામાં માત્ર એક જ છે, જે યુનિક છે. તો આપણે લખીએ છીએ ધ સન. માત્ર ધ સન જ ના, તો કે છે કે ધ મૂન, ધ સ્કાય, ધી અર્થ. તો આ ટાઈપના કે છે કે જે યુનિક છે, ધ વર્લ્ડ પણ એની અંદર લઈ શકાય છે. તો એના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. આગળના રૂલ્સ જોઈએ તો કે છે કે જે ધાર્મિક ગ્રંથો છે, નદીઓ છે, પર્વતો છે, મહાસાગરો છે, નહેરો છે, ઇમારતો છે, જહાજો છે, સંસ્થાઓ છે કે પછી
કોઈ પ્રજાઓ છે તો એના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. કયા કયા? ધાર્મિક ગ્રંથો. હવે આપણે ધાર્મિક ગ્રંથોની વાત કરીએ ધાર્મિક ગ્રંથોની વાત કરીએ છીએ ત્યારે કહે છે કે ધ રામાયણ. આ ઉપરાંત ધાર્મિક ગ્રંથની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે લઈએ છીએ કે ધ બાઇબલ. આ ઉપરાંત આપણે જોયું કે છે કે કોઈ ધાર્મિક પુસ્તકો હોય આપણે લખીએ છીએ ધ ગીતા, હિન્દુઓનું ધાર્મિક પુસ્તક છે. પછી આપણે જોયું કે નદીઓના નામ હોય તો નદીઓના નામની આગળ આપણે લઈએ છીએ ધ ગંગા, ધ નર્મદા. આ સિવાય ઘણી બધી નદીઓ છે એ દરેકે દરેક નદીઓના નામની આગળ પણ જે મોટી નદીઓ છે એના નામની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત કે છે કે જે પર્વતો જે છે એ પર્વતોના નામની આગળ પણ મહાસાગરો જે છે. હવે મહાસાગરોની વાત કરીએ તો આપણે લખીએ છીએ ધ ઇન્ડિયન ઓશેન, આપણે લખીએ છીએ ધ રેડ ઓશેન, આપણે આગળ જોઈએ છીએ ધ પેસિફિક ઓશેન. બરાબર. આ ઉપરાંત કે છે કે પર્વતો જે છે એ પર્વતોની આગળ ત્યારે આપણે લખીએ છીએ ધ હિમાલય. હિમાલય પણ એક પર્વત છે. આલ્પ્સ પણ એક પર્વત છે, ધ આલ્પ્સ. બરાબર. તો આ પર્વતોની આગળ પણ આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકીએ છીએ. પ્રજાઓની વાત કરીએ તો ધી ઇન્ડિયન્સ, આપણે પ્રજાઓની વાત કરીએ છીએ ધી ઇન્ડિયન્સ, ધી અમેરિકન્સ એક્સેટ્રા. આ સિવાય ધી ચાઇનીઝ પ્રજા છે તો એની આગળ પણ, જાપાનીઝ છે તો એની આગળ પણ આપણે આર્ટિકલ ધ મૂકતા હોઈએ છીએ. નહેરોની વાત કરીએ છીએ તો નહેરોની વાત કરીએ તો નહેરોમાં કે છે કે ધ પનામા કેનાલ, કે પનામાની નહેર જે છે તો ધ પનામા કેનાલ. આ ઉપરાંત આપણે લખીએ છીએ ધી ઇન્દિરા ગાંધી કેનાલ. આ ઉપરાંત જે નહેરો અન્ય કોઈ નહેર હોય તો એની આગળ પણ તમે કહે છે કે લઈ શકો છો, આર્ટિકલ ધ મૂકી શકો છો. ઇમારતોની વાત કરીએ તો ધ તાજમહાલ તો એક પણ ઇમારત છે. ધ કુતુબ મિનાર આપણે લખીએ છીએ ધ તાજ મહાલ. કુતુબ મિનાર તો કુતુબ મિનારની આગળ પણ ધ મૂકવામાં આવે છે. આ જે છે એ દરેકે દરેક જેની અંદર આપણે ક્યાં મૂકીએ છીએ તો નદીઓ છે. હવે એને જોઈએ તો કે ધાર્મિક ગ્રંથો, એવું નહીં કે એક જ ધાર્મિક ગ્રંથ, દરેકે દરેક ધાર્મિક ગ્રંથો જેટલા હોય એની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકીશું. નદીઓ હોય તો નદીઓના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકીશું. પર્વતો હોય તો પર્વતોના નામની આગળ આર્ટિકલ ધ મૂકીશું. મહાસાગરો હોય, સાગરો હોય, નહેરો હોય, ઇમારતો હોય. હા, જહાજો રહી ગયું તો જહાજોમાં આપણે લખીએ છીએ ધ ટાઇટેનિક. તો જહાજોની આગળ પણ કે છે કે આપણે શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ ધ મૂકીએ છીએ. આ ઉપરાંત કે છે કે સંસ્થાઓ જે છે સંસ્થાઓની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. પ્રજાઓની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. હવે સંસ્થાઓમાં ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ સ્વસ્તિક, શૈક્ષણિક સંકુલ, તો આની આગળ પણ આપણે શું મૂકીએ છીએ? આર્ટિકલ ધ. આ ઉપરાંત એના આગળના રૂલ્સને જોઈએ, આગળનો નિયમ જોઈએ તો કે છે કે જહાજો જે છે એ જહાજોની અંદર આપણે જોયું કે ધ ટાઇટેનિક જે છે એ છે. ધ વિક્રાંત, વિક્રાંત એ પણ એક જહાજ છે. આ ઉપરાંત ધ સાગર સમ્રાટ જે છે એ પણ એક જહાજ છે. એની આગળ પણ આર્ટિકલ ધ મૂકવામાં આવે છે. સંસ્થાઓમાં અલગ અલગ ઇફકો આપણે લખીએ છીએ ધ ઇફકો. ઇફકોની આગળ પણ આપણે શું મૂકીએ છીએ? ધ મૂકીએ છીએ. બીજો આગળનો નિયમ જોઈએ તો કે છે કે દિશાઓના નામની આગળ ધ વપરાય છે. દિશા, ડાયરેક્શન જે છે એ ડાયરેક્શનના નામની આગળ પણ આપણે ધ મૂકીએ છીએ. દિશાઓના નામની આગળ પણ ધ મૂકીએ છીએ. જોઈએ એ કઈ રીતે ક્યાં ધ મૂકીએ છીએ. તો દિશાઓના નામની વાત કરીએ તો ધ
east. The west, the south,